خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمرین ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ سفاری پارک کے قیام کی راہ ہوئی ہموار، سینٹرل زو اتھارٹی نے زولوجیکل پارک کے لیے دے دی ابتدائی اجازت، مگر ساتھ میں دی کچھ ضروری ہدایات، کہا ڈپٹی میونسپل کمشنر سوربھ جوشی نے۔ شہر میں جوش و خروش سے منایا گیا عالمی عربی دن، معروف علماء دین کو مہمانوں کے ہاتھوں دیے گئے مختلف ایوارڈز۔ شہر و اطراف میں اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں قومی یوم ریاضی کی مناسبت سے منعقد کیے جا رہے ہیں مختلف پروگرامز۔ طلباء میں ریاضی سے دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے اساتذہ کو دیے جا رہے ہیں آسان نسخے۔ اور میونسپل اسکولوں میں زیر تعلیم طالبات کو اپنی حفاظت آپ کرنے کے لیے NGOs اور دامنی پتھر کے اشتراک سے دی جا رہی ہے تربیت۔ رحمانیہ کالونی میں موجود اسکول میں بھی ورکشاپ منعقد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سینٹرل زو اتھارٹی نے AMC انتظامیہ کو مٹمٹا میں سفاری پارک قائم کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ اطلاع ڈپٹی میونسپل کمشنر سوربھ جوشی نے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت مٹمٹا علاقے میں سفاری پارک قائم کرنے کی تجویز سینٹرل زو اتھارٹی کو بھجوائی گئی تھی۔ وائلڈ لائف اینیمل پروٹیکشن ایکٹ 1972 کے تحت اس تجویز کو متعلقہ اتھارٹی نے منظور کر لیا ہے۔ اس ضمن میں ایک مکتوب 17 دسمبر کو میونسپل انتظامیہ کو موصول ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زولوجیکل پارک قائم کرنے کے لیے سینٹرل زو اتھارٹی نے گائیڈ لائن جاری کی ہے، جس کے مطابق میونسپل انتظامیہ کو اس کے لیے محکمہ جنگلات سے علیحدہ سے اجازت لینا لازمی ہوگا۔ اس طرح یہاں ماہرین اور دیگر اسٹاف کے تقررات کی ذمہ داری بھی AMC انتظامیہ کو ہی دی گئی ہے۔ مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی اور عرب لیگ آف انڈیا کے اشتراک سے ایک جلسہ عالمی یوم عربی و اعتراف خدمت ایوارڈز کے عنوان سے گزشتہ شام مولانا ابوالکلام آزاد ریسرچ سینٹر پر رکھا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تاسیسی رکن مولانا محفوظ الرحمان فاروقی کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں شاہی امام نوئیڈا مولانا شاہ محمد مصطفیٰ دہلوی، امیر شریعت مراٹھواڑہ مفتی معز الدین قاسمی، سابق صدر شعبہ عربی سر سید کالج ڈاکٹر مولانا عبدالرشید ندوی مدنی، مترجم قرآن ڈاکٹر مولانا صدر الحسن ندوی مدنی اور نائب امیر جماعت اسلامی مہاراشٹر مولانا الیاس فلاحی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے مدعو تھے۔ اس موقع پر مہمانوں نے عربی زبان کی اہمیت و افادیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت کی سب سے پسندیدہ زبان عربی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری گئی آسمانی کتاب قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہی ہے۔ پیغمبر اولیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہی ہے۔ اس زبان کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے ناواقفیت کے بعد بھی قرآن کریم کو سننے میں انسان کو لطف آتا ہے۔ دل بار بار قرآن آیت کو سننے کے لیے مچلتا ہے۔ اس لیے بندگان توحید کو چاہیے کہ وہ اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کرے تاکہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے اسے آسانی سے سمجھا جا سکے، اور پھر قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے تو دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کامیابی ملے گی۔ اس موقع پر جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے محتمم معروف عالم دین مولانا مجیب الدین قاسمی کو مولانا عبدالماجد دریابادی ایوارڈ اور مولانا سمیع اللہ ندوی کو علامہ حمید الدین فراہی ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ اسی طرح مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دینے والی شخصیات کا بھی مہمانوں کے ہاتھوں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کے صدر الیاس کریمانی اور عرب لیگ آف انڈیا کے صدر کے ہاتھوں مہمانوں کا استقبال کیا گیا۔ یہ پروگرام معروف ریٹائرڈ میونسپل انجینئر خالد سیف الدین کی سرپرستی میں رکھا گیا، جبکہ تقریب کے کنوینر ابوبکر علی بالحمر اور ڈاکٹر سہیل ذکی کو کنوینر تھے۔ نظامت کے فرائض ابوبکر رہبر نے ادا کیے۔ اس پروگرام میں شہر کی معزز شخصیات کثیر تعداد میں شریک ہوئیں، جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عربی زبان ایک ایسی عالمی زبان ہے اور ایسی باوزن قیمتی زبان ہے کہ
दुनिया में तो ये अपने पढ़ने वालों और ताल्लुक़ रखने वालों को नवाजेगी, लेकिन आखिरत में भी ये अपना फैज़ जारी रखेगी। दुनिया में तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन क़रा हरफ़न फ़लहु अशरतु हसना, कि अगर कोई एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ जबकि वो कुरान बन जाए, जाहिर सी बात है कुरान अरबी ज़बान में है, जहाँ कुरान की फजीलत हम जिक्र करेंगे वहाँ अरबी की फजीलत भी शामिल हो जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम हो रहा है यौम अरबी का, इसमें हम 25 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं। उन लोगों को दे रहे हैं जो अरबी की खिदमत कर रहे हैं, जो घर घर जाके अरबी पढ़ा रहे और आखिरत का और दुनिया का उनको एहसास दिला के घर घर जाके पढ़ा रहे हैं। इस वजह से उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम 25 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, जो चुन के शहर से हमने जो खिदमत कर रहे हैं उनका। और हमारा मकसद यही है कि ये जो ज़बान है ये ख़बर में की भी ज़बान है, आखिरत की भी ज़बान है, जन्नत की भी ज़बान है, और हम उससे गाफिल हैं। हम ऐसे प्रोग्राम लेने से लोगों में एक अरबी का शौक़ पैदा होगा। बस यही हमारा मकसद है कि घर घर अरबी पहुँचे, ताकि ये लैंग्वेज जो है अल्लाह ताला की है, ये ज़बान अल्लाह की ज़बान है। और जब सारे हिदायतें दुनिया में कैसा जीना है, कैसा मरना है और आखिरत में क्या होने वाला है, वो अरबी में अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए हमको बताया। तो हमारा मकसद यही है कि लोग अरबी जाने और कुरान सीखे और अपनी ज़िंदगी में अमल करे, जिसका फ़ायदा दुनिया और आखिरत में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहफ़िज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अक्रिमिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रहमना बिल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा अनिस वहशतिना फ़ी क़ब्रिना, अल्लाहुम्मा रहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। कौमी यौम रियाजी की मुनासिबत से एक प्रोग्राम शिरूर ताजबंद के श्री महेश सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक़्क़िद किया गया और रियाजी मज़मून को आसान तरीक़ों से समझाने की ग़रज़ से बनाए गए मॉडल्स की नुमाइश रखी गई। नाजरीन, माहिर रियाजी श्रीनिवास रामानुजन की खिदमत के एतराफ़ में हर साल 22 दिसंबर का दिन कौमी यौम रियाजी के बतौर मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से तालुका अहमदपुर शिरूर ताजबंद में मौजूद श्री महेश सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल के असिस्टेंट टीचर अमुल परतवाक ने तलबा की मदद से रियाजी के मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए और उनकी नुमाइश लगाई, जिसका इफ्तिताह स्कूल के हेडमास्टर GS बिरादार के हाथों किया गया। इस मौके पर नायब सदर मुदर्रिस शेख, सुपरवाइज़र धर्मराज भागवत महाजन, प्रोफेसर अनिल टिकाड़े और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। इस नुमाइश के लिए तलबा के दरमियान क्लास वाइज ग्रुप्स बनाए गए थे। बेहतरीन मॉडल बनाने और उसकी तशरीह करने वाले तलबा में मेहमानों के हाथों इनामात भी तकसीम किए गए। इसी तरह ज़िला लातूर के हुड़ी हुंडर गुड़ी के रुक्मणी माता सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में भी कौमी यौम रियाजी जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर स्कूली तलबा के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले रखे गए। तालिबात ने रियाजी के पजल्स रंगोली से बनाकर उन्हें हल किए, जिसे मेहमानों ने खूब पसंद किया और तालिबात की जहनियत की दाद दी। इस मौके पर तालिबात का हौसला बढ़ाने के लिए स्कूल की सदर मौलमा सुनीता काड़े, सोसाइटी के सेक्रेटरी नारायण वाघमारे के हाथों खूबसूरत रंगोली बनाने वाली तालिबात का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के रियाजी के टीचर्स प्रदीप इदिल घंटे, पांडुरंग पाटिल, तुकाराम माधवराव ने अहम रोल अदा किया। इस प्रोग्राम में स्कूल के दीगर असातिज़ा और तलबा भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तालिबात भी अपनी हिफाजत आप कर सके, इस ग़र्ज़ से साबिक़ कॉर्पोरेटर फिरदौस फातिमा ने रहमानिया कॉलोनी में मौजूद स्कूल में एक तरबियती वर्कशॉप रखा, जहां दामनी पथक की लेडी पुलिस अफसरान ने तालिबात और उनकी माओं की रहनुमाई की।
واضح ہے کہ موجودہ حالات میں معاشرے میں اخلاقی برائیاں تیزی سے بڑھنے لگی ہیں، جن کا خامیازہ زیادہ تر خواتین کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ کئی منچلے نوجوان راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں اور انہیں بے وجہ پریشان کیا جاتا ہے، تو کچھ لوگ نشاور اشیاء کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان کے استعمال کے بعد ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اچھائی اور برائی کی وہ تمیز نہیں کر پاتے اور اپنی مردانگی اپنی بیوی اور بچوں پر دکھاتے ہیں۔ لہٰذا خواتین پر ہونے والے مظالم پر قابو پانے کی غرض سے پولیس کمشنریٹ کی حدود میں گزشتہ کچھ برسوں سے دامنی کے نام سے ایک خصوصی شعبہ قائم کیا گیا ہے، جس میں لیڈی پولیس آفیسرز کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ لیڈی پولیس آفیسرز نہ صرف 24 گھنٹے گلی کوچوں اور اسکول کالجز کے اطراف گشت کرتی رہتی ہے، بلکہ وہ باغات اور تفریحی مقامات پر بھی اوچھی حرکت کرنے والوں پر کڑی نظر رکھتی ہے۔ معاشرے میں پنپتی برائیوں کے خاتمے کے لیے کچھ NGOs میں بھی سرگرم ہو چکی ہیں، جو دامنی اسکواڈ کی مدد سے اسکول کالجز کی طالبات اور ان کے سرپرستوں میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے ورکشاپ مقرر کر رکھی ہے۔ سابق کارپوریٹر فردوس فاطمہ بھی ایک فعال سوشل ورکر ہے، جو مختلف ادبی اور فلاحی تنظیموں سے وابستہ ہے۔ آج انہوں نے رحمانیہ کالونی یشودھرا کالونی میں موجود میونسپل اسکول میں ایک ورکشاپ منعقد کیا، جہاں دامنی پتک کی لیڈی پولیس آفیسرز کو مدعو کیا گیا۔ ان لیڈی پولیس آفیسرز نے 9ویں اور 10ویں جماعت کی طالبات کو خواتین کے تحفظ سے متعلق بنائے گئے قوانین سے متعارف کروایا۔ اسی طرح مشکل گھڑی میں حالات کا کس طرح سے مقابلہ کیا جائے اس کے گر سکھائے۔ اس کے باوجود حالات بے قابو ہونے پر پولیس کی کس طرح سے مدد لی جا سکتی ہے، ان تمام باتوں سے انہیں واقف کروایا۔ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہو، کسی سائٹ پہ چلے جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے، ہمارے جو تمہارے ماں باپ کا جو موبائل پہ جو بینک ڈیٹیلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، شیئر ہو جاتے ہیں، ہیک ہو سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہو سکتا ہے، ان کے جو بینک کے اکاؤنٹ ہے اس سے پیسہ جا سکتا ہے۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ موبائل کا کیا کرنا ہے، کم استعمال کرنا ہے، اور زیادہ ایپ ہو یا پھر یوٹیوب ہو یا پھر کوئی انٹرنیٹ سے جڑی چیز ہو تو اس کا یوز زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ موبائل سے بالکل دور رہیں گے، کیونکہ موبائل سے ہماری کیا ہوتی ہے، آنکھیں بھی خراب ہوتی ہے، برابر۔ تو وہ اپنے کو ایک عورت سمجھتا کہ یہ آدمی یا لڑکا اپنے طرف کس نظریے سے دیکھ رہا۔ اگر دیکھ رہا ہو تو موبائل تو آج کل ہر طرف ہے، پین رہتا، کوئی لڑکا بار بار پیچھے آ رہا یا کہیں کچھ گھٹنا گھڑ رہی تمہارے ساتھ میں یا تمہارے آ رہا ہو تمہارے سہیلی ساتھ میں، تو اپنے آج کل سب کو معلوم ہے ایک نت تو ناپن کوئی بڑا پتھر ہے، آیا اگر سامنے یا کوئی کچھ بول رہا تو اس کو اچھا کھچڑ دینے کا، اس کو ادھر سے ایسا سب اس کے منہ کے کھانا خون سے خون نکل جاتا یا پین پلٹ دینے کا۔ پھر وہ گھر پہ جا کے بولتا ماں کو، ماں بولتے ارے تیرے آپ کو کیا ہوا، تیرے گلے کیا ہوا، وہ تو بولتا ارے 3 مہینے سے لڑکی پیچھے گھوم رہا ہے، اور یہ لڑکی ان کی پاگل لڑکی ہو 4 کا سب۔ آج ہم نے جو پروگرام رکھا تھا دامنی پتک کے کولیبریشن سے، جیسے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں آج کل نشے کی لت بہت پھیل چکی ہے۔ آج تمام لڑکیوں کو، تمام اسٹوڈنٹس کو 112 نمبر کے بارے میں یہاں پر معلومات دی گئی تاکہ مصیبت کے وقت بچے جو ہے، بچوں کی مائیں ہیں، وہ کانٹیکٹ کر سکیں، اور جو شراب کی لت ہے، جو نشے کی لت ہے، دامنی پتک کی پاور میڈم نے یہاں بتایا پولیس اسٹیشن سے باہر بھی بہت سے کیسز حل کیے جا سکتے ہیں، اور جن کو نشے کی لت ہے، شراب کی لت ہے، ان کا صحیح علاج کرا کر انہیں راست پہ لایا جا سکتا ہے۔ ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی صدارت میں تعلقہ پھلمری کے سرپنچ، گرام سیوک اور دیگر متعلقہ افسران کی ایک اہم میٹنگ پنچایت سمیتی دفتر پر رکھی گئی، جہاں تعلقہ میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ضلع پریشد کے CEO نیلش گھٹنے نے تعلقے میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ اسکولز اور آنگن واڑیوں میں گرام پنچایت کی جانب سے فوری نل کنیکشن دیے جائیں۔ اسی طرح جل جیون مشن کے تحت فی نفس 55 لیٹر پانی کے حساب سے آئندہ 30 سالوں تک درکار پانی کی حصولیابی کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے۔ CEO نے کلین انڈیا مشن، گھن کچرا، ڈرینیج مینجمنٹ کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ اسی طرح نیلش گھٹنے نے تعلقے میں کورونا سے بچاؤ کے لیے چلائی جا رہی ٹیکہ اندازی مہم کا جائزہ لینے کے بعد ہیلتھ انتظامیہ کو ہدایت دی کہ ویکسینیشن کی رفتار بڑھائی جائے۔ اس میٹنگ میں ڈپٹی کلکٹر سنگیتا چوہان، تحصیلدار شیتل راجپوت، BDO ولاس گنگاؤں نے، ڈپٹی انجینئر کھنڈارے، تعلقہ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر بھالے، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر شریمتی دیوترے اور دیگر متعلقہ افسران بھی شریک تھے۔ گزشتہ 1.5 ماہ سے بند ST بس سروس جزوی طور پر بحال ہونے لگی ہے۔ اورنگ آباد ڈویژن کے 7 ڈپو سے 108 بسیں چلائی جانے لگیں، جس سے مسافروں کو تھوڑی بہت راحت ملی ہے۔
वाज़ेह है कि एसटी को हुकूमत महाराष्ट्र में ज़म करने के मुतालबे पर गुज़िश्ता ज़ायद 1.5 माह से एसटी मुलाजिमिन हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एसटी बस सर्विस पूरी रियासत में ठप पड़ी है और मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। अब जबकि आहिस्ता आहिस्ता कुछ मुलाजिमिन हड़ताल ख़त्म करके ड्यूटी पर रुजू होने लगे हैं, इंतज़ामिया की रुकती अटकती सांसें फिर से चलने लगी है और जुज़वी तौर पर बस सर्विस बहाल होती दिखाई दे रही है। औरंगाबाद डिवीज़न के 7 डिपोज पर 104 ड्राइवर्स और 57 कंडक्टर्स हड़ताल ख़त्म करके ड्यूटी पर रुजू हो चुके हैं और 108 गाड़ियों ने बुल्ढाना, नासिक, पुणे, मंठा, जलगांव, बीड़ और जालना इन अजला के देही मकामात पर 246 फेरियां लगा रही है और एसटी बस के ज़रिए 3058 मुसाफिरों ने सफ़र किया है। जामा इस्लामिया काशिफुल उलूम के मोहतमिम मारूफ आलिम दीन मौलाना मुजीबुद्दीन क़ासिमी गुज़िश्ता रहलत कर गए। गुज़िश्ता बोलने का ही नहीं है, क़ासिमी रहलत कर गए। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तक़बाल है। जामा इस्लामिया काशिफुल उलूम के मोहतमिम मारूफ आलिम दीन मौलाना मुजीबुद्दीन क़ासिमी रहलत कर गए। नाजरीन, मारूफ आलिम दीन मौलाना मुजीबुद्दीन क़ासिमी गुज़िश्ता कई दहाइयों से जामा इस्लामिया काशिफुल उलूम के मोहतमिम की हैसियत से खदमात अंजाम देते आ रहे थे। मौलाना की आजिज़ी, इनकिसारी और सादा लुग़ तबीयत के सबब वो हर ख़ास व आम में मकबूल थे और लोग उनका अदब व एहतराम करते थे। लोग तो उन्हें उस्तादुल उस्ताद के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस शहर के बेशतर उलमा आपके शागिर्द रहे हैं। आप गुज़िश्ता कुछ दिनों से अलील थे। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना को महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी और अरब लीग ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक़िदा आलमी यौम अरबी के मौके पर मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी अवार्ड से डेकोरेट किया गया था। यूँ तो मौलाना की आदत थी कि वो इस तरह के अवार्ड्स के प्रोग्राम्स में शिरकत से गुरेज करते थे, मगर अलालत के बावजूद वो इस प्रोग्राम में शरीक हुए और उन्हें इस एजाज़ से नवाजे जाने पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद ऑर्गेनाइज़र्स की काविशों की सराहना की और उनके हक़ में दुआ की। रात देर तक यह प्रोग्राम चलता रहा, मगर अलग सुबह मौलाना के इस दार फ़ानी से कूच कर जाने की खबर आम होते ही शहरियान पर सख्ता तारी हो गया। मौलाना की नमाज जनाजा जामा मस्जिद में अदा की गई और तदफीन मुतस्सिल क़ब्रिस्तान में अमल में आई। पसमानदिगार में सिर्फ उनकी बेवा है। MCN की जानिब से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे, उनकी ख़बर को करवट करवट नूर से मुनव्वर कर दे और उनकी बेवा और दीगर रिश्तेदारों को सब्र जमील अता करे। आमीन। रीनापुर में मौजूद रेणुका देवी मंदिर के मीटिंग हॉल में पेंशनर्स एसोसिएशन की सालाना मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। इसी तरह पेंशनर्स डे भी मनाया गया। दत्ता कुलकर्णी की सदारत में मुनक़्क़िदा इस मीटिंग के अग़राज़ व मक़ासिद से MP डॉने ने हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। हज़ब साबिक़ तंजीम के सेक्रेटरी उड़गे ने तंजीम की सालाना रिपोर्ट पेश की और एजेंडा पढ़कर सुनाया। नई आमिला के इंतखाब से मुतालिक तजवीज़ पेश की गई और इत्तेफ़ाक़ राय से साबिक़ डायरेक्टर बॉडी को ही इस बार भी मुंतखब किया गया। इस मीटिंग में मानकर पोस्ते श्रीमती क्षीरसागर, श्रीमती मंगल लगे और एसोसिएशन के दीगर सभी अराकीन शरीक थे। शहर के एक खानगी स्कूल में मुलाजिम टीचर की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद हेल्थ इंतजामिया चौकन्ना हो गया और स्कूल के सभी तलबा और दीगर स्टाफ मेंबरान का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। नाजरीन, कोरोना की दूसरी लहर को मात देने में शहरियान कामयाब हो गए हैं और हमारे शहर में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद घटने लगी है, जिसे देखते हुए रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शहरी हुदूद में सभी तालीमी इदारों में कामकाज शुरू कर दिया गया है। गो के अभी कोरोना का ख़तरा पूरी तरह से टला नहीं है और इस मर्ज़ के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में दहशत फैला रखी है, लिहाजा पहले ही से हुकूमत व इंतज़ामिया इस नई आफत का मुकाबला करने अलर्ट हो चुका है। अब जबकि एक खानगी स्कूल में बरसर खदमात टीचर की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया मुतहरिक हो गया और मुतल्लिक़ा स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा और दीगर स्टाफ मेंबरान की जंगी पैमाने पर कोरोना जांच शुरू कर दी गई ताकि इस मर्ज़ को फिर से शहर में डेरा जमाने का मौका ना मिले। महापालिका क्षेत्रातील सरस्वती भुवन प्राथमिक विद्यालय औरंगापुरा या शाळेमध्ये एक खाजगी शाळा आहे। या शाळेमध्ये एक शिक्षक सर्दी आणि तापाने आजारी असल्या कारणाने त्याची RT-PCR चाचणी करण्यात आली। RT-PCR चाचणीमध्ये सदर शिक्षक जो होता तो पॉझिटिव्ह आलेला आहे। शिक्षक पॉझिटिव्ह आल्याच्या नंतर त्या शाळेमधल्या सर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची RT-PCR चाचणी करण्यात आली। विद्यार्थ्यांची पण RT-PCR चाचणी करण्यात आलेली आहे। काही पालकांनी RT-PCR चाचणी करण्याकरता विरोध केला, परंतु सदर शाळा
सोमवारपर्यंत बंद ठेवण्यात आलेली आहे. सर्वांना क्वारंटाईन करण्यात आलेली आहे. सदर शिक्षक जो आहे त्याला होम आयसोलेशन डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार करण्यात आलेले आहे. आणि सध्या तरी काही लक्षणं जास्त तीव्र प्रमाणामध्ये शिक्षकाची नाही आहेत, सौम्य लक्षणं आहेत. मला याबाबत असं म्हणायचं आहे की महानगरपालिका कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना काटेकोरपणे राबवत आहे. घाबरून जाण्याचं कारण नाही आहे. आपण सर्वांना होम आयसोलेशन आणि क्वारंटाईन करत आहोत त्या शाळेमधल्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना. त्यामुळे घाबरून जाण्याचं कारण नाही आहे. परंतु कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या संदर्भामध्ये शाळा सुरू झाल्याच्या नंतर सर्व खाजगी शिक्षण संस्था आणि महापालिकांच्या शाळांमध्ये सुद्धा या सर्व उपाययोजनांचं काटेकोर पालन होईल याची खबरदारी संबंधित मुख्याध्यापकांनी, संस्था प्रमुखांनी घेतली पाहिजे आणि महापालिका त्यावर योग्य ते नियंत्रण ठेवेल. त्यामुळं शाळा सुरू करण्यात अडचणी नाही आहेत, परंतु योग्य त्या प्रिकॉशन्स घेऊन, योग्य ती खबरदारी घेऊन सर्वांनी काम केलं पाहिजे. आइंदा लोकल बॉडीज इलेक्शन के पेश नज़र शहर व अतराफ में न सिर्फ सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी है बल्कि बड़े पैमाने पर सियासी उथल पुथल जारी है, जिसके चलते तालुका कन्नड़ में एनसीपी वर्कर्स का एक इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के अहदेदारान व वर्कर्स ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली. तालुका सतह पर पार्टी वर्कर्स के लिए मुनक़्क़दा इस इजलास में साबिक़ वज़ीर जय सिंह राव गायकवाड़, जिला सदर कैलाश पाटिल चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक हुए. इस इजलास में नगर परिषद के ग्रुप लीडर संतोष कोल्हे, तालुका सदर बबन राव बंसोड़े, जिला सेक्रेटरी किशोर राठौड़, शहर सदर अहमद अली, यूथ तालुका सदर कल्याण पवार, शेखनाथ चौहान, कोड़े काका, प्रकाश गाड़ेकर, नौनाथ राठौड़, काउंसलर अनिल गायकवाड़ और दीगर अहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे. इस इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में तालुका कन्नड़ के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों अफराद ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली. जेहूर सर्कल के सोशल वर्कर सुनील चौहान, जो पहले एनसीपी में ही थे, मुख्तलिफ वजूहात के सबब पार्टी से दूर हो गए थे, जो पार्टी के जिला सेक्रेटरी किशोर राठौड़ और नौनाथ राठौड़ के समझाने पर दोबारा से पार्टी में लौट आए, जिनका मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हाथों पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. भोकर तहसील ऑफिस की मारिफत इंतजामिया आपके गांव में नामी प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह जिला नांदेड़ के कलेक्टर विपिन इटनकर के हाथों किया गया. वाज़ेह है कि ताल्लुक़ों में साकिनान के मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ सरकारी दफातर से मरबूत होते हैं और इन्हें अपने कामों की तकमील के लिए मुख्तलिफ सरकारी दफातर के चक्कर काटने पड़ते हैं. इसके बावजूद उनके काम नहीं हो पाते, लिहाजा देही अवाम को राहत फराहम करवाने की गर्ज से हुकूमत मुख्तलिफ रास्ते अपना रही है, जिसकी एक कड़ी के बतौर इंतजामिया आपके गाँव में नामी प्रोग्राम जिला नांदेड़ में शुरू किया गया. भोकर तहसील में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह नांदेड़ के कलेक्टर विपिन इटनकर के हाथों अमल में आया. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. सफारी पार्क के क़याम की राह हुई हमवार. सेंट्रल जू अथॉरिटी ने जूलॉजिकल पार्क के लिए दे दी इब्तिदाई इजाज़त, मगर साथ में दी कुछ ज़रूरी हिदायत, कहा डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी ने. शहर में जोश व खरोश से मनाया गया आलमी अरबी दिन. मारूफ उलमाए दीन को मेहमानों के हाथों दिए गए मुख्तलिफ अवार्ड्स. शहर व अतराफ में स्कूलों और तालीमी इदारों में कौमी यौम रियाजी की मुनासिबत से मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स. तलबा में रियाजी से दिलचस्पी पैदा करने की ग़र्ज़ से असातिज़ा को दिए जा रहे हैं आसान नुस्खे. और म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तालिबात को अपनी हिफाजत आप करने के लिए NGOs और दामनी पथक के इश्तराक से दी जा रही है तरबियत. रहमानिया कॉलोनी में मौजूद स्कूल में भी वर्कशॉप मुनक़्क़िद. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है. कल भी मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं समरीन नाज़ आपसे इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज़.